मेरे प्यारे वीरो, मेरे वालों सतपाल सिंह गिल लौंगोदेवा वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो अज का दिन 21 दसंबर 6 पोह सिख कौम के लिए बहुत महत्ता रखने वाला दिन है ते साडे लिए बड़ा असह ते इकह दिन है जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुत्रां दे दानी सरबंस दानी दशमेश पिता महाराज जी ने जो आनंदपुर का किला जो 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वालों अपने वालों खरीद की हुई जगह के उत्ते नानकी ਚੱਕ पिंड का पहला नाम सी इस नगर का ते जिन्हों अपने हत्थों वसाया ते 8 महीने घेरा पैण तो बाद पहाड़ी राजियां वालों झूठियां कसमां दित्तियां गईयां। जो कसमां वादे कीते गए ਉਹਦੇ मुताबिक ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ जोर पाउण ਦੇ ਉੱਤੇ किला ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पर गुरु साहब ने सारे सिखां नूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ कि कुछ दिन होर रुक जाओ, ये मुगल आपे पिछे हट जाणगे। पर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जोर पाउण ਦੇ ਉੱਤੇ गुरु साहब नूं किला ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ उस वेले क्योंकि किले ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ਦਾ अपना परिवार साहबजादे माता गुजरी जी, माता साहब कौर जी, माता सुंदरी जी समेत परिवार 8 महीने अंदर सिख भुखे ध्याए किवें रहे, वो सारा तुसी इतिहासकारां पासों प्रचारकां पासों सुनते रहने हो। पर मैं जिहड़ी अज गल करन जा रहा ये बड़ियां दो अहम जिहड़ियां अज गल्लां वो तुहाडे नाल सांझियां करांगे। ते किला छड्डण दे वेले गुरु साहब दे नाल 500 के करीब जथे दे सिंह सन, जिन्हां विच कुछ बीबियां कुछ बच्चे ते गुरु साहब दे जान तो प्यारे 5 प्यारे ते सिंह सारे नाल सन। ते गुरु साहब जदों किला छड्डण लगे ते उत्थे एक गल गुरु साहब ने उस वेले बचन कीता भी भाई किला तां तुहाडी मैं कहण दे उत्ते छड्ड दिन्ने आ, बुरी होत तुमरे सिर भाई, भी जे हुण भाई कोई बुरा हो ते वो तुहाडे सिर ते हो। ते गुरु साहब ने बचन कह के सब तो अगे आप लगे, पिछे बच्चे अते बीबियां, एक काफले दे विच भाई उदय सिंह जी होना दा काफला, सब तो पिछे बाबा अजीत सिंह होना जी दा काफला ते इत्थों जिहड़े चाले गुरु साहब ने कीरतपुर साहब नूं पा दित्ते। ते हजे जिथे नरमोहगढ़ की जगह हजे गुरु साहब उत्थे पहुंचे सन कि पिछों अली अली दे लाउंदे नारे मुगल ते जिहड़े पहाड़ी राजियां दीयां फौजां सब कसमां वादे तोड़ के ते पिछों जाके गुरु साहब दे जथे ते हमला किया। ते गुरु साहब दे हुक्म ते भाई उदय सिंह जी ने उस हमले का बड़ा डट के मुकाबला किया। भाई उदय सिंह जी वो सन जिन्हां ने किसी वेले केसरी चंद का सिर इक्को झटके दे नाल ला दिता सी, एडा बहादुर सूरमा सी। ते मुगलों नूं शक पिया कि साडा जिहड़ा टक्कर है गुरु साहब दे नाल हो गया है, भुलेखा जिहड़ा सीगा गुरु साहब दे स्वरूप दा पैंदा सीगा। ते बड़ी गह गच जिहड़ी उत्थे लड़ाई हुई नरमोहगढ़, जिथे भाई उदय सिंह जी शहीदी पा जाते हैं ते नाल होर जथे दे सिंह भी शहीद हुंदे आ। वो जिहड़े सिंह जिन्हां दा कदे कोई इतिहास विच जिक्र नहीं आउंदा, किन्ने वड्डे रुतबियां दे मालक जिन्हां ने गुरु साहब दी गोद दे विच शहीदियां पाईयां, गुरु साहब दी गोद दा निग माणिया ते गुरु साहब दीयां खुशियां प्राप्त। हुण वीरो उदों अगे काफला चलदा जिहड़ा सरसा नदी दे किनारे ते पहुंच जांदा। उत्थे जाके एक बड़ा विलखण इतिहास रचिया जाता है। सिख इतिहास की पहली बीबी शहीद जिहड़ी हुई बीबी भिखा जी, वो भी आनंदपुर साहब दे विच परिवार समेत रहिंदे सन। उन्हां दे पति का नाम मैनूं विसर गया। ते गुरु साहब ने जदों घेरा पिया ते गुरु साहब ने हुक्म किया सी भाई जिन्हां दे परिवार इत्थे नाल रहिंदे है वो परिवारां नूं सुरੱਖਿਅਤ थां ते छड्डिओ ते आप भी जिहड़े जाना चाहुंदे आ चले जाण। ते कुछ परिवार जिहड़े उत्थों चले भी गए। वेखो गुरु साहब दा किड्डा वड्डा जिगरा, अपना परिवार किले दे विच है, साहबजादे नाल है, दोने मातावां नाल है, माता गुजरी जी नाल है, पर दूजियां दे परिवारां दा ਸਿੰਘਾਂ दे परिवारां दा फिकर किन्ना है। इत्थों पता लगदा भी गुरु साहब किड्डे वड्डे दिल दे मालक सन।
ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਗਣੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਉਂ ਬੀਬੀ ਭਿੱਖਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਡੋਲ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਖੰਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੌਰ ਕੁਛ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਜਨੇਊ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਫਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੱਸੇ ਜੀ।
ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ 5 ਮਿੰਟ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜੁੜੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।